6-7 دفعہ ہی ٹوٹل ملاقات کی اجازت ملی ہے، حالانکہ ہر منگل کو یہ طے ہوا تھا کہ ہر منگل کو فیملی کی ملاقات اور عمران خان کے لائرز کی ملاقات ہوگی۔ تو اب جیسے منگل کو ایک فیصل ملک کو ملنے دیا گیا جو ہمارے لائرز ہیں GHQ کے، اور دوسرا میری 2 بہنوں کو اجازت ملی، تو وہاں پہ ایک لاٹری کا سسٹم بنا ہوا ہے کہ آج کوئی بالکل ملاقات نہیں ہوئے گی، یا شاید آپ کو ایک کو ہم چن کے بھیج دیں گے۔ تو یہ طریقہ کار قانون کے خلاف ہے، یہ جو طے شدہ سسٹم تھا اس کے خلاف ہے۔ تو آج اگر کل جو ڈوگر صاحب نے 3 رکنی بینچ نے یہ سن لی اپلیکیشن، تو یہ تو اول تو کورٹ میں آنی نہیں چاہیے تھی۔ جب ایک دفعہ طے ہو گیا یہ ساری ملاقاتیں عمران خان کو آئسولیشن کرنے کے لیے ہیں، اور اگر یہ نئی ملاقاتیں کرنے دیں گے تو ہم سارا وقت ہائی کورٹ میں بیٹھے ہوں گے، اور ہائی کورٹ سے ہم پہلے ہی ہمارے جو لائرز ہیں وہ چلے گئے تھے، ان سے ملاقات ہوئی تھی جو چیف جسٹس ہیں یحییٰ افریدی صاحب، انہوں نے تب اٹارنی جنرل صاحب کے ساتھ ان کو کہا رابطہ کریں، ان کے ساتھ بھی بات چیت ہوئی تھی، کوئی اس کو بھی 1 مہینے 1.5 مہینے سے زیادہ ہو گیا۔ تو یہ جو اتنی بڑی جستجو کی جا رہی ہے صرف عمران خان سے ملاقات کرنے کے لیے، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن ہم ہائی کورٹ ہو جائے، سپریم کورٹ ہو جائے، اگر نئی ملاقاتیں کرنے دیں گے، اب ہمارا جو سارا جو رجحان ہے وہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی طرف ہوگا، کیونکہ عمران خان کی تاریخ جو لگی ہے ججمنٹ کی توشہ خانہ 2 میں وہ 29 تاریخ ہے۔ اگلے ہفتے عمران خان کا بھی خیال ہے اور ہماری فیملی کا بھی خیال ہے کہ عمران خان کو اس کے بعد بالکل مکمل طور پہ آئسولیٹ کر دیا جائے گا، کیونکہ جیل کے اندر کوئی اور اس وقت کیس نہیں چل رہا کہ عمران خان سے کوئی ملاقات کر سکے۔ تو یہ ہم نہیں ہونے دیں گے، جو یہ آئسولیشن ہے وہ ہم نہیں ہونے دیں گے۔ ہم یہیں پہ آ کے بیٹھ جائیں گے، چاہے سارا دن بیٹھنا پڑے، ہم سپریم کورٹ بھی جائیں گے دوبارہ چیف جسٹس کے پاس، لیکن یہ غیر قانونی چیز ہم نہیں ہونے دیں گے۔ تو اگر میں نہیں ہوں گی، اگر ہم اریسٹ ہو گئے، ہماری فیملی بھی ہے، عمران خان کی پوری PTI ہے، وہ یہ بالکل نہیں ہمت ہاریں گے، اور عمران خان کو اول تو جیل میں ہونا نہیں چاہیے، عمران خان کو رہا ہونا چاہیے، اور عمران خان کی رہائی کا جو پریشر ہے، جنہوں نے ان کو جیل میں ڈالا ہوا ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، اور ان سب کو پتہ ہے کہ اس وقت جتنے مرضی لوگوں کو جیل میں ڈال دیں، یہ دن قریب ہے جس دن لوگ اپنے تاثرات سڑک کے اوپر لے آئیں گے خود ہی، اور یہ وقت اچھا نہیں ہوگا۔ تو اس سے بہتر ہے کہ یہ وہ کریں جو انصاف کے دائرے کے اندر رہ کے عمران خان کو اور بشرا بی بی کو رہا کر دیں، اور باقی جتنے غیر قانونی طریقے سے لوگوں کو سزائیں دی گئی ہیں اور غیر قانونی طریقے سے جو ان کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے اور کئی لوگ چھپے ہوئے ہیں اس وقت، یہ اگر یہ سسٹم اس وقت سب کے لیے، پاکستان کے لیے بہتر ہے کہ یہ سسٹم ختم کریں اور نہ ڈریں۔ جو ڈر رہے ہیں ان کو ہم کہہ رہے ہیں نہ ڈریں، صرف لوگوں کو، جو لوگ چاہتے ہیں پاکستان کے لوگ جمہوریت چاہتے ہیں، اپنا حق چاہتے ہیں، اپنے ووٹ کا رائٹ مانگ رہے ہیں، آپ ان کو دے دیں۔ پاکستان کی سالمیت اس وقت خطرے میں ہے، اور آپ اس کو عمران خان کئی دفعہ کہہ چکے ہیں، نہ ہمسایوں سے آپ نے لڑنا ہے۔ عمران خان کہتے ہیں کہ خوش اسلوبی سے مل کے آپ ہر چیز کا حل ڈھونڈیں، کیونکہ جنگ حل بالکل نہیں ہے، اور یہ اگلے دنوں میں آپ دعا کریں کہ پاکستان کے جو حالات ہیں عمران خان باہر آ سکیں، اور پاکستان کو جو ڈائریکشن ملنی چاہیے، جو ترقی کا راستہ ہے، اس کے اوپر عمران خان کی ہمیں اب اس وقت بہت سخت ضرورت ہے، اور ہر پاکستانی کو پتہ ہے، اور ہر پاکستانی یہ کہہ رہا ہے۔ تو اگر ابھی مجھے کسی نے کہا کہ جی آپ کے لیے وہ اریسٹ وارنٹ ہیں اور آپ کے لیے وہاں سے پنڈی سے آ گئے، میں اس کا بھی بتا دوں، میں اس کا دوبارہ دہرا دیتی ہوں کہ 22 نومبر کا یہ کیس ہے، 22 نومبر پچھلے سال 2024 کا، جس کے اندر عمران خان کا پیغام میں نے میڈیا کے سامنے، جیسے ابھی میں آپ کے ساتھ بات کر رہی ہوں، میں نے 22 نومبر کو پچھلے سال
मीडिया को इमरान खान का पैगाम दिया था, जिसमें उन्होंने ख़ास तौर पे कहा था कि आप पुरअमन एहतजाज करें। ये हर पाकिस्तानी का आईनी हक है, लेकिन मेरे ऊपर चार्ज ये है कि आपने, और मैं FIR में लिखा हुआ है कि आपने ये कहा था कि पुरअमन एहतजाज, और ये गैर आइनी तो नहीं है, ये तो हर पाकिस्तानी का, ये तो आइन ने आपको ये हकूक़ दिए हैं, तो उसके ऊपर ये चार्ज है। जज साहब बुला रहे हैं कि आप आएँ और फर्द जुर्म लगे, उसके ऊपर 1-2 हफ्ते के अंदर सज़ा मिलनी चाहिए, और ये 10 दिन की बात है कि उन्होंने जुर्म साबित कर देना है। जुर्म यही था कि पैगाम दिया है। लेकिन मैंने एक बात, हमारे लॉयर ने भी जज साहब के सामने ये बात की थी, और मैं भी आपसे दोहरा देती हूँ कि देखिए, मैंने तो पैगाम आप लोगों को दिया था, अगर आप लोगों ने आगे आवाम को दिया है तो फिर आप लोगों को मेरे साथ चलना चाहिए। और आप अगर वो नहीं भी जज साहब बुलाते, मैं आप सारों से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मेरे साथ चलें, क्योंकि आवाम को पैगाम आप लोगों ने पहुँचाया था, तो आप लोग इसमें शामिल नहीं हैं। तो मैं कह रही हूँ कि मैंने अकेले नहीं जाना, मैं आपके साथ जाऊँगी। तो जब आप लोगों को बुलाएंगे फिर मैं भी चली जाऊँगी, और फिर मैं जज साहब के सामने पेश हो जाऊँगी, क्योंकि आपने समझाना होगा कि आपने अवाम को पुरअमन एहतजाज क्या पैगाम इमरान खान का क्यों पहुँचाया। अलीमा खान साहब, ये बताइएगा, मंगल वाली मुलाकात के ऊपर भी आपको जल्द कि आपको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस यहाँ पे आ रही है, इससे पहले भी वारंट गिरफ्तारी जारी होते हैं, और ये कहा जाता है कि लाहौर जा रहे हैं, लेकिन आप तो पिंडी आ जाती है, आपको क्यों नहीं गिरफ्तार किया जाता है? मैं उनको पता है कि मैं इस्लामाबाद में अभी आए थे, उन्होंने कागज़ साइन करवाया है, क्या था, वारंट साइन करवा लिया था। हम तो तैयार थे कि अरेस्ट कर लेंगे, लेकिन उन्होंने कहा आप साइन कर दें, और फिर वो साहेब पिंडी वापस चले गए हैं। अभी उन्होंने अरेस्ट नहीं किया। मंगल की मुलाकात के ऊपर क्या पेशरफ्त हुई है? वफाकी हुकूमत की जानिब से ऑफर करवाई गई कि इमरान खान को बनी गाला शिफ्ट कर सकते हैं, उस पर क्या आप लोग इत्तेफाक करेंगे वफाकी हुकूमत से? ये तो पिछले 2 साल से ऑफर करें, पुरानी ऑफर पे चले गए। इमरान खान ने इनकार किया था। इमरान खान ने देखें, जिस इंसान उसको पहले इमरान खान को पहचाने, 2 साल एक 8x10 के सेल के अंदर, 2 साल से ज़्यादा हो गए, 2.25 साल हो गए कि उस सेल के अंदर हैं। क्या वो बनी गाला में हाउस अरेस्ट करना चाहते हैं? हमें तो ये नहीं समझ आ रही कि किस किस्म का ऑफ़र नून लीग दे रही है। उनके हाथ में भी है वो ऑफ़र देना कि नहीं, जो ऑफ़र दे रहे हैं उनके हाथ में तो नहीं है। वो तो मुलाकात कहते हैं हम नहीं करवा सकते, जो जायज़ चीज़ है, तो वो तो खुद बेबस हैं। मैम, जिनके हाथ में है उन्होंने कोई ऑफर कराई है? हमें तो आप लोगों से ही पता चलता है, जैसे आपको किसने कहा है कि ऑफर आई है? तारिक फजल चौधरी साहब ने तारिक फजल चौधरी को किसने ऑफर दिया है? मुझे क्या पता, ऐसी तरह पता चलता है जैसे आप बता रहे हैं। हाँ, कहा कहता है कि पूछ कर बताता हूँ, नहीं बताया गया अभी तक आप लोगों को? अभी तो हाई कोर्ट ने अभी इजाज़त दी है चीफ मिनिस्टर KP को कि वो इमरान खान से मुलाकात कर सके अपने लीडर से, लेकिन तो अभी वो गए हैं। आपको आप उनका फॉलो अप करें कि उनको पंजाब का जेल अंदर आने देता है कि मैडम, इससे पहले भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कई मरतबा ऑर्डर दिए कि खान साहब से मुलाकात के लिए, उसके बावजूद भी मुलाकात की नहीं नहीं हो सकती अडयाला जेल में। आज क्या लगता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले पे दोबारा अमल दरामद अडयाला जेल के सुपर्द कर लेंगे? देखें, ये हमारे ऊपर तो चार्ज फ़ौरन ले आते हैं, लेकिन तौहीन अदालत आपका पूरे जो जेल का सुपरिटेंडेंट है उसके ऊपर कोई नहीं लगा रहे। जजेस को ये तौहीन किसकी हो रही है? ये तो तीन रुकनी बेंच की होएगी तौहीन। तो अगर वो इतने बेबस हो गए हैं हमारा हाई कोर्ट कि उनका ऑर्डर हो और उसके बावजूद उनको उसके ऊपर अमल ना किया जाए, और ये किसी को बुला भी नहीं सकते, किसी को सज़ा भी नहीं दे सकते, किसी को जेल में नहीं डाल सकते, तो इस तौहीन अदालत का अगर वो सिस्टम ही ख़त्म हो गया है, अगर अदालत की तौहीन करना अब ये एक नॉर्मल चीज़ हो गई है, तो उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते। मैडम, नवंबर में कोई तहरीक चला रहे हैं, कोई प्लान है कोई? वो तो अब ये गौर साहब इधर मौजूद है, ये बता देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपको आज के प्रोसीडिंग के बारे में बता रहा हूँ, शायद आप सब लोगों ने नहीं सुनी होगी। ये नीचे